ஃபேமிலிஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் நல்லா கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ஒடிசாவில் வந்து இது கார்த்திகை மாதம். இங்கே வந்து கார்த்திகை தீபம் வந்து எப்படி கொண்டாடினாங்க அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க, அந்த தீபம் ஏற்றுனதுலேருந்து அதுக்கு ஒரு பாட்டு பாடினதுலேருந்து எல்லாமே வந்து நான் லைவாக காமிச்சிருக்கேன். கோயிலாண்டா மட்டும்தான் எல்லாத்துக்குமே வாய்ஸ் அவுட் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா சாமி பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்தது, காப்பரேட் இஷ்யூ வரும் அப்படின்றதுக்காக. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மாமா, அண்ணிங்க, நான் எல்லாம் எப்படி சிரித்து பேசிட்டு அந்த இடத்துல இருந்தோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். மறக்காமல் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் அண்ட் லவ் மேலும் மேலும் கொடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன வைக்கிறாங்க. இது வந்து வெத்தலை கொட்டை, வெத்தலை, அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு சாமிக்காக எங்கள் 3 பேருக்கும் அக்கா வந்து வைக்கிறாங்க. பாருங்கள், 2 அண்ணிங்களும் நீ விளக்கே தருவேன் நான் விளக்கே தருவேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் விளக்கே ஏற்றிட்டு வரல. இப்போ போயிருக்காங்க திரும்ப அண்ணி. ஹரிப்பா வீடியோ எடு ஹரிப்பா. பாருங்க, ஹரி அப்பா வந்துட்டாரு. ஹரி பார்த்தீங்களா, எல்லாரும் விளக்கு விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாருங்க, ತಿನ್ನಿದಾಗ ಬರ್ಕೊಳಿಬೋತ್ರ ಅಂತ ಗುಟ್ಟೆ వచ్చిన ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ଏଇଟା ଅଛି ଡଲଫିନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ? ବହୁକୁଣ୍ଡେ ସାଇଡ୍ କରିକି ରଖିବ. ରଖୁଛି ନଗେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସେପଟକୁ ତମ ଛୁଆ ଏଇଟା ମୋ ଛୁଆ ହେଲେ ଧୂପ ନାଗୁନି ଗାଧେଇକି ଆସିବି ଦିଅ ଖାଲି ମୁହଁଟା ପୋଛି ଦିଅ. ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ. ତମ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଛି ନା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବ ନାହିଁ? ବୁଲା ବୁଲା ଧୂପ ଏଇଟା ବୁଲା ବୁଲା ଦେଖିବା ଆମ 2 ଜଣ ସେଇଠି ଅଛି. ଚୁପା କାଢି ପକ, ଚୁପା ଛଡେଇକି ଖାଇବ ସାଧ ହବ. ଭିତରକୁ ରଖିବ ନାନି. ନା ଠିକ ଅଛି. ଏଇ ମତେ ଖାଲି ଏଇଟା ଆଣି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛି ନା, ମୋ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତ ନାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଛି. ଖାଇଲେ ପାଟିଛା ତପୁ ସେଇଟା ସେ ଆସୁ ଦୀପ ଆଉ ମହମଦିରା ଲଗେଇବା ବସେ ଆଉ ଆମେ କରିଲା ପଟାକା ରଖିଦେବା 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ ବଡ଼ କିସ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବ. ସେ ମୁଗ କୋଉଠି? ମୁହଁ ଏଇଠି ତା ମୁହଁ କେଇଠି ତାର କୋଟି ତାର ଭଗବାନ ବିଧି ଅଛି କରିବା କଥା. ସେଥିରେ କିଛି ଅଛି ଦିଦି ନା ଆସିଲା ଆସେ ଯାଅ ହଁଟା ମାରିବା ନା. ନା 2 ଜଣ ଅଛି ନା କାହାକୁ ତାପୁ ବେଶୀ ଫୋନ କଲା କହିଲ ଯୋଉ ବୋଉ କୁଣ୍ଡି ନେଇ ଇଏ ତିଆରି କରୁଛୁ ବୋଲିକି. ହଁ ବୋଉ କୁଣ୍ଡି ତିଆରି କରୁଛୁ. ଏଇ ହଉଛି ବୋଉ କୁଣ୍ଡି. ଇଏ କରିଥିଲା, ମୁଁ କରିଛି, ମୋର ଏଠି ଅଛି ଶୁଖିଛି ମୁଁ ପୁରା କରିଦେଇଥିଲି. କାଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସି କରିବି, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱଟା ସବୁ ବର୍ଷ ବୋଉ କୁଣ୍ଡି ଆଉ ଦୀପଟା. ନା ନା ଆମେ ଆଗରୁ ପରେ କେରାଣି କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ହେଇଥିବ. ତା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋଟା. ଏଇର କିଲେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ମୋଟା ହେଇଛି. ଏଇ ଦେଖୁଛ ନା, ସିଏ ଆଗରୁ ବୋଉ କୁଣ୍ଡି କରନ୍ତି ମୋଟା ପାଇଛନ୍ତି ମୋଟା. ମୋଟା ପସନ୍ଦ ମୋଟା ବଳ.
ଶଙ୍ଖ ଦିଅ ବୋଝେ ନିଅ ନିଅ ଏଟା ନଗୁ ଦିଆ ସେଇଟା ତମେ ରଖିଛ ତମେ ନେଇଯିବ ହେଇ ଦିଟା ଅଛି ତମେ ଯେ ଧୂପ ମାରୁଥିଲ କିଛି କଲ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ି ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ବୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ଭର ବଡ଼ ବଡ଼ କନେ ନା ଇଏ ନାଇଁ କେ ଠିକ ଅଛି ନା ବୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ এইটা কাম হয় না মোমবাতি উড়া লাগিয়া নানি সাইড 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 বড় বড় বলো হব হব সাইড যা করার দিয়া হইছিলা এলো মা হব কেতনে বল এটা সুলফর পড়িও না 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 তো খরা দিয়া হই যা পুরা হুদুড হই গল গাড়ি Mada matta. নানি Mada. ହେଇ ରହ ଧୀରିକି ଯିବ ଛାନିଆ ମାନିଆ ହବ Tu cari mu ketel cari me. ତମେ ତଳେ ଆସିବ ହେ ବେରା କାଲ ପୁର ନାନି ତମେ ଯିବ ବାପା ବେରା କାଲ ପୁଅ ସେଇଠି ଲଗେଇବ ପଡ଼ିବ ସେଇଠି ଜଣେ ଜଣେ ଲଗେଇବ ଛାଡ଼ିବ ଶଙ୍ଖ ତମେ ବଜେଇ ଦିଅ ହଁ ବଜେଇ ଦିଅ ଶଙ୍ଖ ବଜାଅ ନା Hari hari hari. Mama matte do. ଲୁଙ୍ଗି ରଙ୍ଗ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଲୁଙ୍ଗି ରଙ୍ଗ ଟେକି ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଆକି ଜୁହାର ମା କା ମା ମାନଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଥୋଇ ମାସର ଧର୍ମ ତଳର ଦିନ କଥା ଠିକ ଠିକ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ମାସକ ଧର୍ମ ତୋର ଦିନକ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମୋର Mama barmi agwa hui. ବଡ଼ ମା କୋଉଠି ଯାଇଛି ସେଠି ଯାଇ ଲାଗିଗଲାଣି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ ପବନଟା ହାଲକା ହାଲକା ଦଉଛି ନା ମା ଯା ମନ୍ଦିର ଆଳତି ହବ Matte da matta. ଥାଉ ଥାଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବା ହଁ ଯିବା ଏ ତା ହାତକୁ ଦେନା ବେ ଦେଖିକି ହେ, ନା ମୁଣ୍ଡରେ ନଗା ଦେ
ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଉଦା କରିବ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉଦା କର ନିଅ ନିଅ ତାଉ 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 ସାମୀ ଏବେ ନିବିଜେ ଥାଉ ଥାଉ ଦେଖ ଆ ମା ଖଇ ତୁ ମୁଁ ଯିବା କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ମାସକ ଧର୍ମ ତୋର ଦିନକ ଧର୍ମ ମୋର இப்போ அங்கே வந்து அந்த குளத்தில் வந்து அந்த விளக்கை ஏற்றிட்டு அடுத்தது இங்கே வந்து இது சாமி கும்பிட்றதுக்காக வந்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லா ஜென்ஸு லேடிஸும் எல்லாமே விடிகால 4:30 மணிக்கு வந்து இங்கே கோவிலில் நின்றுட்டாங்க பாருங்கள். 5 மணிக்கே எப்போவுமே எல்லோரும் 3 மணிக்கெலாம் எந்திரிச்சு, அதாவது அந்த 5 நாள் சாமி கும்பிட்றவங்க 7 நாள் சாமி கும்பிட்றவங்க எல்லாமே வந்து 5 நாளைக்குமே வந்து வெங்காயமும் பூண்டும் சேர்த்துக்காம தான் சாப்பிடுவாங்க. காலையிலேயே வந்து குளிச்சுட்டு வந்து சாமி கும்பிட்டு போவாங்க இந்த கோவிலில். அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் எல்லாருமே அந்த விளக்கை விட்டுட்டு, ஏன்னா அது கார்த்திகை தீபம்ன்றதுனால எல்லாருமே விட்டுட்டு கோவிலுக்கு இப்போது இங்கே வந்திருக்காங்க. இந்த கோவிலில் சாமி கும்பிட்டு முடித்த அடுத்த செகண்ட்லேயே வந்து எப்போவும் நம்ம வாரம் போவோம்ல சிவன் கோவிலுக்கு, அங்கே வேறு நாங்கள் போயிருந்தோம். இந்த கோவில் ஆர்த்தியை பார்த்துட்டு நாங்கள் அங்கே போனோம். அந்த சைடில் இருக்கவங்க எல்லாம் அந்த கோவில் ஆர்த்தியை பார்த்துட்டு இந்த கோவிலுக்கு வந்திருந்தாங்க. உண்மையாக மனசுக்கு இதுதான் வருஷம் இங்கே நான் இது பண்ணுறது. இது மாமா வந்து செஞ்சு ஒரு வாட்டி இங்கே நான் தமிழ்நாட்டில் இருந்தேன், வண்டி எடுக்கிறதுக்காக இங்கே வந்து அப்போ ஒரு வாட்டி வந்து மாமா இதை செஞ்சு எனக்கு வீடியோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. இதை நான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி செய்யும்போது எனக்கு மனசுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது. எந்த ஒரு பூஜைங்களாக இருந்தாலுமே அக்காங்க வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்களா, அதனால் நான் வந்து செய்கிறதுனால மனசுக்கு அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதுக்கு ஏன் நான் பர்டிகுலராக வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பின்னாடி வந்து சாமி பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்தது, காப்பரேட் இஷ்யூ வந்துடும் அப்படின்றதுனால தான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன். இது ராதை கிருஷ்ணர் கோவில். என்னுடைய ஜன்னல்லேருந்து பார்த்தா இந்த கோவில் அவ்வளோ அழகாக தெரியும். அவருக்கு எவ்வளோ அழகாக ஆர்த்தி எடுக்கிறாங்க பாருங்கள், ஆர்த்தி காட்டுறாங்க. ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது சாமி கும்பிட்டது. இதில் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் வந்திருப்பாங்க. இந்த சாமி எதிர்க்க ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கும் வந்து அந்த ஆர்த்தி காமிச்சாங்க. இதனுடைய அந்த லாங் வீடியோ வந்து சாமிக்கு அன்னைக்கு நைட்டு என்ன பண்ணாங்கன்றதை நாளைக்கு வீடியோவில் போடுறேன். அப்புறம் அக்காங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா சந்தனம் வச்சாங்க பாருங்கள், அந்த மூக்குக்கிட்ட இருந்து அதுக்கப்புறம் பெரிய நெத்தி வரைக்கும் நாமம் போட்ட மாதிரி வந்து சந்தனம் அச்சில் வச்சாங்க. அது ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தது. இப்படியெல்லாம் செய்யணும், இப்படியெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து இங்கே பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் பாருங்கள். ஆனால் இங்கே இருக்கிற லேடிஸுங்க குங்குமம் வைக்கிறதா இருந்தால் கூட தலையில் துணி போட்டுட்டு தான் அந்த குங்குமமே வைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நான் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அக்காங்கிட்டலாம் நோட் பண்ணி அதெல்லாம் இங்கே இப்படி தான் பண்ணணும், இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நானுமே வந்து கற்றுக்கின்னு தெரிஞ்சுக்கின்னு செஞ்ச விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே தொட்டு இங்கே சாமி கும்பிட்டு முடித்த உடனே நம்ம எப்போவுமே போவோம் இல்லைங்க, அந்த கோவிலுக்கு கிளம்பிட்டோம் நாங்கள் 3 பேருமே. திங்கக்கிழமை போவோம்ல, அந்த சிவன் கோவிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். இது போகும்போதெல்லாம் வந்து டைம் பார்த்திங்கன்னா மணி ஒரு 5 மணி போல் இருக்கும். நாங்கள் கிளம்பி போய்கிட்டு இருந்தோம். அந்த இடத்த வந்து ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா வந்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு எப்படி வந்து எல்லாருமே அந்த மோளம் அடிச்சுக்கிட்டு வந்து தட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றத லாஸ்ட்டில் கொஞ்சமாக பாட்டோடு நான் வைக்கிறேன், நீங்கள் அப்போ பார்ப்பீங்க. உண்மையாக அதாவது வந்து அந்த சைடில் இருக்க நாங்கள் வந்து அங்கே சாமியை பார்த்துட்டு இங்கே இருக்கவங்க வந்து சாமி பார்த்துட்டு அங்கே போகிறது. இப்போ இந்த பாட்டு பாடுறாங்கல்ல, இந்த பாட்டு சவுண்டு கேட்கலாம் கொஞ்சமாக. இவ்வளோதாங்க. இந்த ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே இதை தான் வந்து அப்படியே கண்டினியூவாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மோளம் அடிச்சுட்டு ப்ளூ கலர் பனியன் போட்டு இருக்கார் பார்த்தீங்களா, அவர் வந்து அண்ணா. அவங்க எவ்வளோ அழகாக இந்த பக்கம் ஒரு ஒயிட் கலர் ஷால் போட்டு இருக்கார் பார்த்தீங்களா, இது எங்கள் சின்ன மாமனார். பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு எனர்ஜியாக வந்து அவ்வளோ குளூர்லேயும் வந்து என்ன மாதிரி பாட்டு பாடிங்கன்னு எவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக இருக்காங்க பாருங்கள். சிவனுக்காக வந்து
பாட்டு பாடுறதுல வந்து அவ்வளோ ஒரு அதுவும் அந்த அண்ணா இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க எங்கே இந்த பாட்டு பாடினாலும் கிளம்பி போய்கிட்டே இருப்பார் அவர், அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் நான், அண்ணிங்க, அப்புறம் மாமா எல்லாருமே போய் சாமிக்கு வந்து வாழைப்பழம், காசு, அதுக்கப்புறம் பூவு, தீபம், தூபம் எல்லாமே கொடுத்துட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு பிரசாதம் வாங்கிக்கிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். கிளம்புறப்போ பார்த்தா இந்த முழுக்க வீடியோ எடுத்தது எல்லாமே மாமா மட்டும்தான். அங்கே கொளத்தாண்ட வந்து வீடியோ எடுக்கும்போது நான் கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து மாமா எடுத்தாங்க. மாமா எடுத்ததில் வந்து ஒரு சில அதாவது வந்து காமிக்கக்கூடாதவங்கெல்லாம் வீடியோவில் காமிச்சிருப்பார். அது நீங்கள் யாராவது கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் வந்து யார் பார்த்தீங்க இப்போது அப்படின்றத வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள். நான் மாமாக்கிட்ட சொன்னேன், சந்தனம் வச்சுக்கோ போ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மாமாக்கிட்ட சொன்னேன். நானாக இருந்திருந்தேன்னா வீடியோவில் வந்து அவங்கள தவிர்த்துட்டு நான் வீடியோவில் காமிக்காமல் வந்து நான் வீடியோ எடுத்துருந்துருப்பேன். பூவெல்லாம் கொடுத்துட்டு மாமா வந்து பேரெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் வீடியோவும் எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. பாருங்கள், எப்போவுமே வந்து ரொம்ப கூட்டமாக இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த வழி போய் சாமிக்கு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துடுவோம். இப்போ வந்து அந்த ஐயருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு என்னுடைய பேர், என்னுடைய கிளாஸு, மாமாவுடைய பேர், அரியோடைய பேர் எல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சு. அண்ணி வந்து கையில் தீபம் வச்சிட்ருக்காங்க பாருங்கள். இந்த வீடியோலையுமே எடுத்து வச்சுருக்காங்க. கோவில்லாம் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி துளசி மாடத்தில் வந்து கலர் கலராக கோலம் போடுவாங்க. அண்ணி போட்டுட்டு இருந்தாங்க. நான் போய் அதை ஃபுல்லாக வீடியோ எடுக்காமல் அரைகுறையாக எடுத்திருக்கேன். பாய்.